एक पासे किसान बैठे ने तो किसानों के उपर लगातार जी कि गोलाबारी हो रही आ, गोले दागे जा रहे हैं, अथरू गैस के गोले सुट्टे जा रहे हैं, प्लास्टिक दी गोलियां सुट्टियां जा रही ने। तो उस तो बाद सरकार के वलों भी मीटिंगां का दौर है जो जारी है। साडे नाल किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल मौजूद ने। डल्लेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। डल्लेवाल साहब, पंजाब के जो हालात ने एक बार फिर वो हालात याद आते हैं जो इत्थे बैठते हैं आके कि 92-95 का दौर जो पढ़िया किताबों के विच वो सामने आ जाता है। की लगता है पूरे हालातों को देख के? देखो, पंजाब का जिहड़ा खिता है जी, ये जुझारू कौम है। पंजाब है, हरियाणा है, कुछ हिस्सा साडा पंजाब का पाकिस्तान चले, वो जुझारू खेतर के लोग ने। ते जिहड़े जुझारू खेतर के लोग होंदे आ वो हमेशा सत्ताधारी लोगों की अखां दे विच रड़कदे रहणगे जी। ते जिहड़े अखां 'च रड़कण वाली जिहड़ी कोई कौम हुंदी आ, अखां दे विच रड़कण वाले जिहड़े लोग होंदे आ, उन्हां नूं हमेशा दबा के रखण दी एक कोशिश हर एक धਿਰ ਦੀ रही है। वो चाहे ए होवे चाहे बी होवे, हर एक बंदे उहदा ते यही मतलब उहदे नाल वरतारा रहना है। ते एक कहावत है बई वट्टे भी तो उसे नूं पैणे ना जिहदे बेर मिठे आ। जिन्हें कुछ करना है काले पानी भी तो उसे ने जाना है ना, फांसी ते भी उसे ने चढ़ना है जिन्हें बगावत करनी है। सो ये साडा इतिहास है। असी 92% कुर्बानियां दित्तियां ने देश की आज़ादी के वेले जी। तो इस चीज़ का एक भय है उन्होंने लोगों के अंदर कि ये वो लोग ने, इन्होंने लोगों की किसी तरीके से इन्होंने दबाया किवें जा सकता है, लेकिन जिन्ना इनू दबाउंदे ने ये उन्ना भुड़कदा है। सरकारां नूं वहम है, सरकारां नूं भुलेखा है कि असी इन्हों दबा लाँगे। मेरा ख्याल है कि असी आपकी जिम्मेवारी समझ के बड़े कोशिश ना, बाकी साडा यूथ बहुत सियाणा हो गया। 13 महीने असी लड़ ले जी। असी सीख लिया कि असी आपदा 800 किसान शहीद करवा के फिर भी शांति रखी, तो शांति दे नाल असी मोर्चा जित्तिया। तो वो साडा एक एक नौजवान उस गल नूं समझदा है। नहीं तो इत्थे साडे लगभग 400 के करीब नौजवानों के शरे वजे ने जी, जिहदे विचों 72-73 गंभीर भी चोटां आईयां, जिन्होंने हॉस्पिटल एडमिट करना पिया। जिन्हां दे विचों एक नौजवान साडा मुंडा मतलब वो 32 सैक्टर दे विच हॉस्पिटल च जिहदी अख चली गई है जी। एक साडे आगू की लत्त टुटी है, होर बड़े मुंडियां दे सट्टां मतलब गंभीर वजियां होईयां ने। तो वो जिन्ना इन्हां हालातां दे विच दी विचर के भी शांति नाल मतलब मोर्चा जितण लई तैयारी करके बैठना, ये सानू साडे गुरुआं ने दस्सिया हुआ है कि अगला जिन्ना मर्जी जुल्म करे लेकिन असी शांति का पल्ला नहीं छड्डना। उहदे ते असी चल रहे हैं, कोई गल नहीं, करन दिओ, अंदोलन कर रहे हैं। अंदोलन करन वाला जे कोई ये सोचे कि मैनूं सहूलतां मिलदियां रहण तां मैनूं लगदा वो अंदोलनकारी दा एक भरम हुंदा है, एक वहम हुंदा है कि मैनूं सहूलतां मिलणगीਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2020-21 ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਦਿਲੋਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਧੂ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ WTO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ
ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ WTO 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਦ ਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ 21 ਜਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ MSP ਦਿਓ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਤਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ,
ਰੂੰਜ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸ਼ਟ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਜੀ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਜਲਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ WTO ਦਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ WTO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ WTO ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ 92-95 ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ A ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ B ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬਈ ਵੱਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਰ ਮਿੱਠੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੁੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72-73 ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2020-21 ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਦਿਲੋਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਧੂ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ WTO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ
ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ WTO 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਦ ਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ 21 ਜਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ MSP ਦਿਓ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਸੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਤਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ।
ਰੂੰਜ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸ਼ਟ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਜੀ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਜਲਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ WTO ਦਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ WTO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ WTO ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ 92-95 ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੈ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ A ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ B ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬਈ ਵੱਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਰ ਮਿੱਠੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72-73 ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2020-21 ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਦਿਲੋਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਧੂ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ WTO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ
ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ WTO 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਦ ਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ 21 ਜਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ MSP ਦਿਓ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਾਤਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ।
ਰੂੰਜ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸ਼ਟਬੁਰਤਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਜੀ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾਗਾ ਜੋ ਹਾਂ ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਜਲਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ WTO ਦਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ WTO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ WTO ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ 92-95 ਦਾ ਦੌਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੈ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ A ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ B ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬਈ ਵੱਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਰ ਮਿੱਠੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ 800 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72-73 ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2020-21 ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ